Okay, dear student, now we are going to discuss a very important concept of differentiation. You should understand and you should practice and you should know very carefully about these problems. If you understand this, the next type of problems becomes too easy to handle. So that this is very important, right? Okay, look here. I'm going to write some of the functions here. What are the some of the functions here? I'm going to write cos of sin x. Have a look. Sin of tan inverse of x. Sin inverse of log of root x. Observe here. E power tan inverse of root x I can take. And I can take it as a root of 7x plus 5. I can take it as a power sin of 2x plus 3. Observe this function. And I can write some of the functions like that. Sin of, log of, tan of, e power x. So observe one by one function here. Cos is a function, which is a function, cos is a function, within a function there is another function. Function of a function. Look here, sin inverse is a function. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಾಗ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ರೂಟ್ x. Here tan inverse is a function. Within the function you have another function is what? Root x. That is e power tan inverse of root x. This is a power sin of 2x plus 3. One function is a power. Another one is sin of. Another one is what? 2x plus 3. Here in sin of tan inverse of x, sin is a function. Within a function there is another function tan inverse of x. Sin is a function. Within that log, within that tan, within that e power x. Function ಒಳಗಡೆ function, ಅದರೊಳಗಡೆ function, ಅದರೊಳಗಡೆ function. Function ಒಳಗಡೆ function, function ಒಳಗಡೆ function, function ಒಳಗಡೆ function ಅಂದ್ರೆ it is like root x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ f ಅಂತ ಇದೆ. f ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ g of x. ಕರಿಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as function of a function. What we call it as function of a function. Such a type of functions we call it as composite functions. What we call it as composite functions. This is very important ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂತವನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. It is like f of x, but it is like f of g of x, f of g of x, f of g of x, f of g of x. ಕರ್ಕೋಬಹುದಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. The functions of a functions are called as what? Composite functions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? The functions which are in the form of f of g of x. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The functions which are in the form of what? f of g of x. ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ? The functions of the form, the functions of the form, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The functions of the form f of g of x are called composite functions. Are called composite function. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಫಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಗಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್? ಸೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ತಗೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್, ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್? ಸೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೋಸ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಇಂಟು, ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಂತು, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಿಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದ ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇ ಪವರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೋಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್, ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? 1/x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? ಇಂಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಮೆಥಡ್ used to differentiate the method used to differentiate ಎಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. The method used to differentiate composite functions is called chain rule ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What we call it as a chain rule. ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? y. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ f ಆಫ್ g ಆಫ್ x. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? ಲೆಟ್ y is equal to, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? f of g of x. Now differentiate with respect to x. Now y with respect to x ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ? dy by dx ಬರೆಯೋಣ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ we have to differentiate f of. We know that derivative of f of x is f dash of x. Dashes indicates derivative. Okay, now look here. Derivative of f of ಅಂದ್ರೆ f dash of ಏನಿದೆ? g of x into now we have to differentiate inside function. Inside function is g of x. Derivative of g of x is what? g dash of x. Right? Suppose this is a rule of differentiating the composite function using chain rule. Suppose y is equal to f of g of h of x ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, composition of three functions ಇದೆ. ನಾವು dy by dx ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ we have to differentiate f of ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ?
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾವು ಜಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ derivative of h of x is what? H dash of x. So this is the process how we are differentiating the given composite function using what? Chain rule. Therefore, the functions of the form f of g of x are called as composite function. The method used to differentiate composite function is called as what? Chain rule. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.